नारायण चंद्र नायक जड़े श्रमिक नेता आज्ञा बंदे उत्कल जननी आज उत्कलीय मानकर गोटे गर्व गौरवर दिन आज्ञा यही दिन में आमर उत्कल भाषाभित्तिक राज्य गठन होता तार जो पुरोधा थिले जो मानकर बरपुत्र मानक अवदान आज ओडिशा गठन होती आज्ञा आगे आपण को कहूँ चाहूँगी आपण मध्यम उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कलमणि गोपबंधु दास गजपति राजा कृष्णचंद्र पंडित नीलकंठ दास व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ब्रजसुंदर दास कविवर राधानाथ रथ भुवनानंद मानक नेतृत्व में जो उत्कल सम्मिलन आज्ञा गोटे गठन कराला जे ओडिया मानक नहीं जो उत्कल सम्मिलन गठन कराला जे या द्वारा गोटे आम ओडिया भाषा भित्तिक राज्य गठन करवा जोटा कि उत्कलमणि गोपबंधु कि उत्कल गौरव मधुबाबू हूँ व्यासकवि फकीरमोहन ये जो नेतृत्व गजपति राजा से नेतृत्व ना भाषा भित्तिक राज्य ओडिशा को आम ओडिशा करवा आम उत्कल ओडिशा करवा जेहेतु भाषा भित्तिक राज्य से आज्ञा यही लोक मैंने ओडिशार बुद्धिजीवी मानक नहीं उत्कल सम्मिलन गठन कले एवं ओडिया को ओडिया भाषा भित्तिक राज्य गठन पाई आंदोलन कले जोटा कि हेतु इंग्रेज सरकार थिले इंग्रेज सरकार कथाटा ये जो उत्कल सम्मिलन माध्यम जो ओडिशार बरपुत्र माने जो आंदोलन करुचंती तार यथार्थता अनुभव कलापर सी आज्ञा ओडिशा प्रदेश गठन करने इंग्रेज सरकार परमिशन देलापर आज्ञा आमर ओडिशा राज्य है तापर देखंतु ओडिशार किंवदंती मुझे कहबी तापर देखंतु ओडिया भाषा भित्तिक राज्य ओडिशा हला परे एबे आज्ञा देखंतु गोटे सुखर कथा ओडिया भाषा पुरातन भाषा शुद्ध भाषा बोलिकी केंद्र सरकार ओडिया भाषा को भी शास्त्रीय मान्यता देती यहाँ आज्ञा आज उत्कल दिवस मु आपण माध्यम कहूँ चाहूँगी जो ओडिया भाषा भित्तिक राज्य जो बरपुत्र माने गठन कले जो ओडिया भाषा को केंद्र सरकार भी सर्वपुरातन शुद्ध ये पवित्र को अनुभव करी आमको आज्ञा शास्त्रीय मान्यता भी मिल सारी आज्ञा तापर आज्ञा मु आपन को कहूँ जाऊँगी ये तो शुणिले आम भाषा भित्तिक राज्य गठन करने कथा तापर आम भाषार पुरातन भाषा आम शुद्ध पवित्र बोलिकी आमको भी केंद्र सरकार शास्त्रीय मान्यता भी देती आज्ञा आपड़ जब टी आगू को जी आज्ञा देखूँ जो उत्कलीय माने जो उत्कलर शासक जो रजा थिले राजराजड़ा साइमी आज्ञा आमर शासन थिला उत्कलीय रजांकर शासन थिला गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत आज्ञा ये जान रजा भितर मौड़मणि एवं आज्ञा गोटे नुआ कथा आपको कहबी ये जो जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार गणित है से देखनी आज्ञा 35टा बाहरी स्वर्ण मुकुट तार कारण हूँ राजराजड़ा समय मु अनुभव करी जो रजा जो राज्य को दखल करे से राजार तारा मुकुट विहीन हो जाए कहीं से जनक राजा को अधीन रहा परास्त है से जो राजा जो मुकुटटा पिंधि था से मुकुटटा से जो जीति रजा घिति आन जदि 35टा आज्ञा रत्न भंडार जो सुना मुकुट मिलला से आज्ञा आम पुरी रजा 35टा देश दखल करते बोलिक आज्ञा मिली पुरी रजा ठाकुर रजा सी सब ठाकुर को दे दियंती आज रत्न भंडार जो 35टा सुना मुकुट बाहर जे सेटा हूँ आम पुरी ठाकुर रजा जे कि रजा मौड़मणि बोलिक आज्ञा प्रमाण होपर आज्ञा देखूँ ओडिशार किंवदंती देखूँ आज अवस्था कथा कहमी देखूँ ओडिशार स्वाधीन ये जो साधव पुओ मैंने विभिन्न द्वीपकुंज को जाइकी बेपार वाणिज्य करिकी आणिकी ये जो आसुले जोटा कि अंग देशर चूड़ी बंग देशर शाढ़ी कलिंग देशर साधव पुओ मु बोईत देती भिड़ी जोटा कि जड़े धनंजय शतपथी गीतिकार बोलती मुझे शुणी जे आम ओडिशार साधव पुओ मैंने विभिन्न द्वीपकुंज को जाइकी जो व्यवसाय करी कोटी कोटी टंका आम ओडिशा को गीति किंतु आज आज्ञा देखूँ स्वाधीनता ओडिशा गठन हवा स्वाधीनता एत वर्ष जावापर जो ओडिशार
ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଧନରତ୍ନ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେ ଉତ୍କଳ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ କି ଆମେରିକା ଏଇ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୁଜୁରାଟ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଳେଇଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ 4,000 5,000, ଆମର ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି, ଖାଇବା ଅଛି, ଆମେ ତ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବୁ ସବୁ ଏଇଠି ପଳେଇବ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଦମୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଠି ରହିବୁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜାକର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଉତ୍କଳର ପୁଅମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ସରି ଯେତେବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ବିହାରରେ ଆମର ସରେଇକଳା ଖରସୁଆ ମିଶିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ରିଜାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ସରେଇକଳା ଖରସୁଆ କାହିଁକି ବିହାରରେ ମିଶିଲା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛି, ସରକାର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଟିଆ ଆନ୍ଧ୍ରର, ଆନ୍ଧ୍ର କହୁଛି ମୋର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବୋଲା କହୁଛି ମୋର, ଜବରଦଖଲ କରୁଛି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା କେଉଁଠି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼, ଆମ ମହାନଦୀ ପାଣିକି ଆଜ୍ଞା ଅଟକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାଲି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି କମିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ବି ଆଉ ଫସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କେନାଲ ଥିଲା କୁନାଲ ସବୁ ଶୁଖିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ଏକଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କହୁଛି କୋଟିଆଟା ମୋର, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମ କୋଟିଆଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ଆସିକି ରାସ୍ତା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଇଏ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି, ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଦିବସ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲାଣି କି? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମ ଦଳ ଯଦି ମୋଦି ସାହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତ ତୁମ ଅଣ୍ଡରରେ, ତୁମ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ତାହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ଆମ କୋଟିଆଟାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋର ବୋଲିକି, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ବୋଲି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର? ଆପଣ ମୋଦି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି କୋଟିଆ ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ଆମକୁ ବାଲି ବନ୍ଧେଇକି ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସମାଧାନ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣିର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିମିନାଲକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସିଏ ମାନୁନାହିଁ, ପଶିଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରକାର, ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବଳପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିକି ଦଖଲ କରିବ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ 90 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ, ସେଇ ଉତ୍କଳର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ସରକାର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦି ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତାହେଲେ
ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଟିଆ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି କି ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିମିଶିକି ତା'ର ସମାଧାନ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆଗକୁ ଯେଉଁମିତି ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ଧ୍ର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ କାହିଁକି ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର, ଆର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଆଜି ଆମ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ସେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଏଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆମ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଦି ସାହେବଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆର କୈଫତ ଦେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଚାହୁଁଥିବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଜାଗାକୁ କହିବ ମୋର, ଅନ୍ୟ ଯେ ସରକାର କହିବ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ମୋଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ କାଲି ସକାଳୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MLA MP ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରିକି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଜିତେଇଲେ। ଯଦି ସେ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜେଡ଼ି ଟିମ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜିତେଇଲା, ଆପଣ ସେ ବିଜେପିର ଟିମ୍ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋଦି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ।